ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے آگے چڑھائی تھی اور اس جگہ پر ہم نک سٹورٹ کے ٹھکانے سے دیکھے جا سکتے تھے۔ گو ضروری نہیں تھا کہ اس وقت وہ اپنے ٹھکانے پر ہی ہوتا، اس کا کسی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہونا بھی ممکن تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ نیند کے مزے لے رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی کئی احتمال ممکن تھے اور ایک سنائپر کو میدان جنگ میں سارے امکانات کو مد نظر رکھ کر حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اوپر کی جانب حرکت کرتے ہوئے میں نے درختوں، جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ کا استعمال خود بھی کیا اور اکرم کو بھی بار بار محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ اوپر پہنچ کر ہمیں مطلوبہ پہاڑی بالکل قریب نظر آنے لگی، جہاں پہنچ کر میں نے نک سٹورٹ کے ٹھکانے کی نگرانی کرنا تھی، لیکن اتنے قریب نظر آنے کے باوجود ابھی تک ایک نالا درمیان میں حائل تھا، اس لیے وہ تھوڑی سی دوری ختم کرنا بھی ہمیں کافی دشوار لگا تھا۔ دوسری طرف کے نالے میں اتر کر ہم اوپر پہنچ گئے۔ وہ نالا ہمارا 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لے گیا تھا اور اتنا وقت احتیاط سے حرکت کرنے کی وجہ سے لگا تھا۔ بلندی پر پہنچ کر بھی ہم نک سٹورٹ والی پہاڑی سے کافی نیچے گئے تھے۔ وہاں اس وقت مورچہ بنانا تو ممکن نہیں تھا، البتہ آڑ میں رہ کر میں نے اپنے جسم، رائفل اور اکرم کو جھاڑیوں کی سبز ٹہنیوں سے چھپا ضرور لیا تھا۔ ایک درمیانی پتھر کے پیچھے لیٹ کر میں نے رائفل کو 2 پائی پر لگا دیا۔ اس کے بعد فاصلہ ناپنے والے آلے سے مطلوبہ پہاڑی کا درمیان ناپا اور ٹیلیسکوپ سائٹ پر رینج لگا دی۔ اکرم خاموشی سے میری کارروائی دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، اکرم یاد رکھنا، کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال میں آڑ چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ اب ہم خطرے کی حدود میں موجود ہیں اور آڑ سے باہر نکلنے والا عضو تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، بے فکر رہیں ذیشان بھائی، میں محتاط ہوں۔ رینج ماسٹر پر لگنے والی لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کارکردگی کے لحاظ سے ایک عمدہ سائٹ ہے۔ عام آنکھ کی نسبت 25 گنا زیادہ دکھانے کی خاصیت رکھتی ہے۔ میں نے سائٹ کے سامنے والا اور عقبی کور ہٹائے اور سامنے والے علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی تک میں نے رائفل کو کاک نہیں کیا تھا۔ جس پتھر کے پیچھے ہم لیٹے تھے وہاں سے ہم لیٹ کر ہی دشمن کی نظر اور فائر سے بچ سکتے تھے۔ اکرم نے پوچھا، میرا کام کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہارا کام دائیں بائیں کا جائزہ لے کر کسی بھی ہلکی سی حرکت کے بارے میں مجھے مطلع کرنا ہے، میگزین کو لوڈ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، وغیرہ کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے۔ میں نے کہا، سنائپر کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مگر وہ تم نہیں کر سکو گے۔ اس نے پوچھا، مثلاً؟ یقیناً اسے سنائپنگ کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کا شوق تھا۔ میں نے کہا، ہوا کی رفتار ناپنا اور تیز یا درمیانی ہوا کی صورت میں حساب لگا کر ڈیفلیکشن معلوم کر کے لگانا، فاصلہ ناپنا، رینج لگانا، فائر ہونے والی گولی کو جانچنا بھی تمہاری ذمہ داریوں میں آتا ہے، مگر فی الحال تمہیں ان کاموں کے بارے میں معلوم نہیں، اس لیے کوئی بے احتیاطی کیے بغیر پڑے رہو۔ اس کی ذمہ داریاں دہراتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اسے محتاط رہنے کی تاکید کی اور اس کی ٹھیک ہے سنتے ہی میں نے سائٹ سے علاقے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ہلکی سی چمک دکھائی دی۔ یہ چمک نک سٹورٹ کے ٹھکانے والی پہاڑی کے بائیں جانب موجود نسبتاً ہموار اور ہماری طرف موجود ڈھلان سے آئی تھی۔ میں نے فوکسنگ نوب کو گھما کر منظر کو مزید واضح کیا۔ اس جگہ کا فاصلہ ہم سے 1.5 کلومیٹر ہوگا۔ سبزے کے ڈھیر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے فوراً رائفل کاک کر کے مطلوبہ رینج لگائی اور اس کے بعد میں شیشے کی سمت پر شست لینے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے شعلہ دکھائی دیا۔ یقیناً فائر کیا گیا تھا۔ سیکنڈ کے چوتھائی حصے میں نے خود کو نیچے گرایا اور اسی وقت گولی ٹیلیسکوپ سائٹ کے اگلے عدسے کو توڑتی ہوئی آئی گلاس سے گزر گئی اور ساتھ ہی گولی چلنے کا ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ گولی کی رفتار آواز سے تیز ہوتی ہے۔ اگر مجھے آئی گلاس سے آنکھ ہٹانے میں آدھے سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو سنائپر رائفل کی طاقتور گولی میری آدھی کھوپڑی لے کر اڑ جاتی۔ اکرم گھبراتے ہوئے اٹھ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ ذیشان بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے لگا تھا شاید گولی مجھے لگی ہے۔ میں نے کہا، لیٹ جاؤ بے وقوف۔ میں اسی طرح اوندھے منہ لیٹے لیٹے چلایا، مگر میرا چیخنا بیکار تھا۔ وہ گولی سے تیز حرکت نہیں کر پایا تھا۔ ایک تیز کرراہ کے ساتھ وہ نیچے گرا اور ہاتھ چھٹکنے لگا۔ سر میں لگنے والی گولی جلد ہی اسے خواہشات کی دنیا سے بہت دور لے گئی تھی۔ میرے بار بار محتاط رہنے کی نصیحت بے اثر گئی تھی۔ میں نے وہیں لیٹے لیٹے گردن کو موڑ کر اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ ہر قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں خود بھی پھنس گیا تھا۔ ایک سنائپر اپنے کام کے معاملے میں بہت ثابت قدم ہوتا ہے۔ وہ اتنی جلدی اپنے ہدف کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ اپنے شکار کو مردہ بھی سمجھ لے تب بھی وہ منتظر رہتا ہے کہ شاید لاش کے اٹھانے کے لیے کوئی وہاں آ جائے اور اسے ایک نیا ہدف مل جائے۔ اگر میں لیٹے لیٹے بھی پیچھے کی طرف سرکتا، پھر بھی پتھر سے ذرا دور ہٹتے ہی میرا جسم نظر آنا شروع ہو جاتا اور پھر ایک ماہر نشانے باز کے لیے مجھے نشانہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے بھی قبیل خان کے کمانڈر روشن خان کو اسی طرف پتھر کے عقب میں گھیرا تھا اور آج میں خود گھیرے میں آیا ہوا تھا۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا اور مجھے پکا یقین تھا کہ روشنی ختم ہونے تک تو نک سٹورٹ نے وہاں سے شست نہیں ہٹانا تھی، کیونکہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔
मगर यूं अपने दुश्मन से दुबक कर मुसलसल वहां पड़े रहना मेरे लिए निहायत जिल्लत आमेज था। एक स्नाइपर होने के नाते मुझे मुखालिफ स्नाइपर के हरबों का तोड़ आना चाहिए था। उसके सामने 4-5 घंटे मुसलसल दुब के रहने से बेहतर था कि मैं गोली खा लेता। अपने गुस्से को पसे पुश्त डालकर मैंने ठंडे दिमाग से इस हालत से निकलने की तदबीर सोची और उस पर अमल करने के लिए मैंने हाथ बढ़ाकर अकरम की क्लैशनकोफ से मैगजीन उतारी और उसके सर पर बंधी चादर खोलकर मैगजीन पर लपेटने लगा। चादर को मैंने इस तरह लपेटा था जैसे इंसान की खोपड़ी हो। चादर में लिपटी मैगजीन को मैंने बिल्कुल धीरे से यूं बुलंद किया जैसे कोई आदमी सर उठाकर आगे का जायजा लेना चाहता हो। मैगजीन के चादर लिपटे हुए गोल हिस्से की आड़ से बाहर आने की देर थी। एकदम मेरे हाथ को झटका लगा और मैगजीन उड़कर दूर जा गिरी। उसके साथ ही मैंने अकब की तरफ मौजूद ढलान की तरफ सकन भरी और दूसरी छलांग के साथ मैं ढलान की पनाह हासिल कर चुका था। एक स्नाइपर होने की वजह से मैं जानता था कि निक को फायर करने के बाद राइफल को दोबारा कॉक करना होगा। उसके बाद दोबारा शिस्त कायम करते हुए 2-2.5 सेकंड लग जाते और इतनी मोहलत मेरे लिए काफी थी। यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि कुछ स्नाइपर राइफल्स ऑटोमेटिक भी तो होती हैं और मुमकिन था कि उस वक्त निक स्टुअर्ट के पास कोई वैसी ही राइफल होती। ऐसी सूरत में मेरा मारा जाना यकीनी था, तो मुझे कम से कम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। लेकिन स्नाइपर हर छोटी से छोटी जुजियात को नजरअंदाज नहीं करता। स्नाइपिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम ऑटोमेटिक राइफलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक होती है। इससे ज्यादा इलाके तक मार करने वाली यानी हैवी स्नाइपर राइफल्स ऑटोमेटिक नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी राइफल को अगर ऑटोमेटिक बनाया जाए तो यकीनन वो फायर करने वाले आदमी के कंधे को तोड़ दे। और उस वक्त निक स्टुअर्ट 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। यकीनन वो हैवी स्नाइपर राइफल ही इस्तेमाल कर रहा था। ढलान की आड़ में लेटकर मैं अंधेरा छाने का इंतजार करने लगा, क्योंकि अपने साथी की लाश और अपने हथियारों को फेंक कर भाग जाना मुझे किसी सूरत जेब नहीं देता था। अकरम की क्लैशनकोफ और मेरी रेंज मास्टर पत्थर के पीछे ही पड़ी रह गई थी। उन तक रसाई अंधेरा होने के बाद ही मुमकिन थी। यूं ही लेटे लेटे मेरा दिल दुख और नाउमीदी से भर गया था। निक स्टुअर्ट मुझसे कई गुना बेहतर साबित हुआ था। वो उस वक्त जुनूब मगरिब की जानिब और मैं उससे शुमाल मशरिक की जानिब मौजूद था। सूरज उसके दाएं हाथ और मेरे बाएं जानिब चमक रहा था, इस तरह कि हमारी टेलीस्कोप साइटों के सामने वाले अच्छे यानी ऑब्जेक्ट लेंस पर सूरज की रोशनी यकसा पड़ रही थी। जिस तरह मुझे उसकी टेलीस्कोप साइट के अच्छे की चमक नजर आ गई थी, इस तरह उसने भी मेरे अच्छे की चमक से ही मुझे निशाना बनाया था। और उसे मेरी खुशनसीबी ही कहा जाए कि उसके ट्रिगर दबाते ही मैं उसी जानिब मुतवज्जे था और फायर होने वाले शोले को देखकर हिफाजती इकदाम कर गुजरा। इस मायूसी के आलम में मुझे अपने प्यारों की याद बहुत शिद्दत से आने लगी। पलवशा के नजदीक मैं दुनिया में सबसे बेहतर निशानेबाज था। अगर उसे मैं कह देता कि एक निशानेबाज के हाथों में मरते मरते बचा हूँ तो यकीनन वो मेरी जान को आ जाती, मुझे झूठा, फ्रॉडी और जाने क्या क्या कहती। मेरा यार सरदार खान, जिसके होने से मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाया करती थी, मेरी पीठ पर थपकी देकर लाजिमन यही कहता, राजा साहब उस फरंगी बेचारे को क्या पता कि उसने किसके साथ पंगा लिया है, चल अब बूथे पर हंसी ला और उठ जा। मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर साहब, जिनकी गालियां भी धुआं महसूस हुआ करती, फायर कराते हुए वो गलत फायर करने वाले को अपने मखसूस अंदाज में यूं डांटा करते, ओए बगैरता, ओ बेशर्मा, बहुत महंगी गोली है जो तुमने हवा में उड़ा दी है। अगर तुम में थोड़ी अकल भी होती तो ट्रिगर को यूं न दबाते जैसे किसी का गला दबाया जाता है। यकीनन इस मौके पर उन्होंने मुझे यही कहना था कि लड़के, जब तुम्हें मालूम है कि मुखालिफ एक अच्छा स्नाइपर है और टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दूर से नजर आती है, तो तुमने पॉप अप कवर, टेलीस्कोप साइट के शीशे पर चढ़ाने वाला प्लास्टिक का कवर जरा सा झुका कर क्यों नहीं रखा, ताकि उसके साए से शीशे की चमक छुप जाती। खबरदार दोबारा ऐसी गलती न करना। जाओ दोबारा कोशिश करो और गोली जाया न करना। या फिर उस्ताद उमर दराज, जिन्होंने यही कहना था, बेटा अपने से कमतर से मुकाबला करना कौन सा मुश्किल है, मजा तो तब आता है खुद से बेहतर का सामना करो और कभी भी खुद को कमतर ख्याल न करना। हो सकता है तुम्हारी हिकमत अमली में कोई गलती हो। अपने तमाम बही खा और हमदर्द आज मुझसे कोसों दूर थे, बस उनकी यादें और मोहब्बतें ही मेरा सहारा थी। कमांडर अब्दुल हक भी एक अच्छा दोस्त था, मगर सरदार जैसे जिगरी का मुतबादिल तो वो नहीं हो सकता था। मैं काफी देर यूं ही लेटा रहा। अचानक मेरे कानों में वायरलेस पर होने वाली बातचीत की आवाज आई। जिसके पास भी वायरलेस सेट मौजूद था, उसने आवाज को मुकम्मल खोला हुआ था। तभी तो काफी दूर से वो आवाज मेरे कानों में पड़ गई थी। एकदम चौकन्ना होते हुए मैं करीबी झाड़ी में घुस गया था। साथ ही मैंने कमर से बंधे होल्स्टर से बरेटा निकाल लिया। यह कीमती पिस्तौल भी मुझे जिला खान से ही मिला था। वो आदमी ढलान के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। लम्हा भर बाद ही मुझे 2 आदमी दिखाई दे गए। उनकी हतमी तादाद का मुझे अंदाजा नहीं था। वायरलेस से उठती हुई आवाज मेरे कानों में पहुंच रही थी, मगर बातचीत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरी नजरों के सामने से गुजर कर आगे बढ़ गए।
ان کے عقب میں ایک اور مسلح آدمی بھی موجود تھا۔ تینوں بریٹا پستول کی رینج میں تھے، مگر جب ان کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جاتا میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بے حس و حرکت جھاڑی میں دبکا رہا۔ اس دفعہ میرے کانوں میں بولنے والے کی واضح آواز آئی تھی، جہاں پر ایک لاش اور 2 ہتھیار پڑے ہیں، اوور۔ وائرلیس سیٹ سے ابھرنے والی آواز تک بھی میری سماعتوں کی رسائی ہو گئی تھی۔ نک تو 2 لاشوں کا بتا رہا تھا اور تم جانتے ہو اس بارے میں اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا، اوور۔ اس آدمی نے اندازہ ظاہر کیا شاید دوسری لاش ان کا کوئی ساتھی اٹھا کر لے گیا ہو، اوور۔ وائرلیس سے آواز آئی، نہیں، یہ جگہ نک کی نگرانی میں ہے، ایک شخص یہاں سے ضرور فرار ہوا ہے مگر وہ اپنے کسی ساتھی کو اٹھا کر ساتھ نہیں لے گیا، اوور۔ اس آدمی نے کہا، یہاں پر ایک میگزین کے ساتھ گول چادر لپٹی ہوئی ہے اور اس میں گولی پیوست ہے، یہاں سے بھاگنے والے نے یقیناً نک کو بے وقوف بنایا ہے، اوور۔ اس نے کافی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ وائرلیس سے آواز آئی، خیال کرو کہیں آس پاس ہی نہ چھپا ہو، اوور۔ فوراً ہی اسے احتیاط کا مشورہ دیا گیا۔ اس آدمی نے متکبرانہ انداز ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر اسے مرنے کا شوق ہوا تبھی مرجان سے پنگا لے گا، اوور۔ وہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھا ہوا تھا، اس کا ڈیل ڈول اور جسامت بھی اس کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق تھے، موٹا تازہ لمبا تڑنگا دیو نما انسان تھا۔ انہیں آخری پیغام موصول ہوا، لاش کو وہیں چھوڑ دو اور ہتھیار لے کر آ جاؤ، اوور اینڈ آل۔ اس نے اپنے ساتھی کو ہتھیار اٹھانے کا اشارہ کیا، چلو ہتھیار اٹھاؤ۔ اس کی نظریں گھومتے ہوئے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کی اچٹتی ہوئی نظر اس جھاڑی پر بھی پڑی جس میں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی کلیشنکوفوں کو کندھے سے لٹکا کر وہاں بکھرا سامان سمیٹنے لگے، دوربین، کمپس، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، فالتو ایمونیشن وغیرہ۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ ہتھیار صرف ایک آدمی کے ہاتھوں میں تھا، اسے صرف گولی مار کر میں بڑی آسانی سے باقی دونوں کو ہاتھ اوپر کروا سکتا تھا، لیکن کمانڈر ہونے کے ناطے اس سے مجھے زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے اس کے سر کا نشانہ سادھنے کی بجائے میں نے اس کے دائیں ہاتھ کو نشانہ بنایا جس میں اس نے کلیشنکوف پکڑی ہوئی تھی۔ بریٹا کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا، اس لیے گولی چلنے کی آواز کی بجائے وہ مرجان کی چیخ سن کر ہڑبڑائے۔ کلیشن پر مرجان کی گرفت ختم ہوئی اور کلیشنکوف نیچے گر گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے مضروب ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کے ساتھیوں نے ہاتھوں میں پکڑا سامان پھینکتے ہوئے کندھوں سے لٹکی ہوئی کلیشنکوفیں اتاری، لیکن ان کی کوشش اتنی ہی ناکام ہوئی جتنی ہوائی جہاز سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگانے والے کی اڑنے کی کوشش ناکام ہوتی ہے۔ ان کے سر میں لگنے والی بریٹا کی ایک ایک گولی کافی رہی تھی۔ ان کے تڑپنے کے نظارے سے بے نیاز ہو کر میں مرجان کی طرف متوجہ رہا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے نیچے گری کلیشنکوف اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر بائیں ہاتھ کو ضائع کروانے کا شوق ہے تو بے شک کلیشنکوف اٹھا سکتے ہو۔ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی کلیشنکوف نیچے گرا دی، بولا، ہمارے ساتھ ہی آتے ہی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ مجھے دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنے بائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے تمام ہتھیار اور بکھرا ہوا سامان نشیب کی طرف لے آؤ۔ ایک پتھریلی چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر میں نے اس پر پستول تان لیا۔ گو ان کے وہاں پہنچنے کا مطلب یہی تھا کہ نک سٹورٹ نے وہاں اپنی نگرانی ختم کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود میں خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ بولا، بہتر ہوگا کہ مجھے جانے دو۔ وہ میرے حکم پر عمل کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مرجان خان، بہتر تو یہی ہوگا کہ تم دونوں ٹانگوں اور ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھتے ہوئے یہ کام سر انجام دو۔ اگر ایک ٹانگ زخمی کروا کر تم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو تو یقیناً مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 4 کلیشنکوفیں، رینج ماسٹر اور سنائپنگ کا دوسرا سامان وہ میرے قریب لا کر ڈھیر کر چکا تھا۔ آڑ میں کر کے میں نے اس کی جامہ تلاشی لی اور پھر اسی کی چادر سے پٹی پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر باندھی۔ تھوڑی دیر بعد اکرم کی لاش کو اس کے کندھوں پر لاد کر میں اسے اپنے آگے چلا کر مخصوص ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی پیٹھ پر میں نے رینج ماسٹر کا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، جبکہ کلیشن میں نے ہاتھوں میں تیار حالت میں رکھی ہوئی تھی۔ باقی کلیشنکوفیں میں نے وہیں ایک جھاڑی میں چھپا دی۔ سپہر ڈھلنے والی تھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے میں کسی محفوظ جگہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مرجان خان زخمی ہاتھوں کے باوجود بڑی آسانی سے اکرم کی لاش اٹھا کر چل رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جب وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرتا، لیکن اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ پاک آرمی کے ایک تربیت یافتہ سنائپر کے قبضے میں تھا۔ میں اس بارے میں ذرا سا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا، یوں کہ نہ تو بھاگ کر مجھ سے دور جا سکے اور نہ اکرم کی لاش کو مجھ پر پھینک کر کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ کلیشنکوف کی ایک سلنگ اکرم کی کمر سے باندھ کر دوسری سلنگ کا پھندا بنا کر میں نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا اور دونوں سلنگوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اس طرح اکرم کی لاش کو پھینک کر وہ بھاگنے کی قطعاً نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وائرلیس سیٹ پر اسے پکارا جانے لگا، مرجان خان، تم کہاں پہنچے ہو؟ اوور۔ میں نے کہا، اسے بتا دو کہ تم رستے میں ہو۔ مرجان کے قریب پہنچ کر میں نے اسے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اور وائرلیس اس کے منہ کے قریب پکڑا۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ہمیں قریباً آدھا گھنٹہ مزید لگے گا، اوور۔ اس کا ساتھی مطمئن ہو کر خاموش ہو گیا، بولا ٹھیک ہے، احتیاط سے آنا، اوور اینڈ آل۔ واپسی کے سفر میں ہمیں چڑھائیوں سے زیادہ اترائیوں کا سامنا رہا، اس لیے مطلوبہ فاصلہ ہم نے بہت جلد طے کر لیا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے میں مرجان خان کے ساتھ اس پہاڑی کی بنیاد میں موجود تھا جس کے قریباً درمیان میں مجاہدوں کا ٹھکانہ تھا۔ ملگجا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ میں نے مرجان خان کو غلط حرکت سے روکنے کے لیے اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ اسے روکنے کا کہہ کر میں نے سامنے جا کر دیکھا، وہ پھندے کی گرہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلاشنکوف کی نال اس کی ٹھوڑی سے لگا کر میں نے دوسرے ہاتھ سے گرہ کو ٹھیک کر کے باندھا۔ اتنی سردی کے باوجود اس کے چہرے اور گردن پر پسینہ بہ رہا تھا۔ رستے میں نے اسے 2-3 منٹ سے زیادہ سستانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ چلو، اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے میں نے ٹارچ نکالی اور مخصوص انداز میں جلانے بجھانے لگا۔ فوراً ہی روشنی کا اشارہ موصول ہو گیا اور پھر توقع کے مطابق 10 منٹ بعد 3-4 مجاہدین نیچے اترتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے تھے۔ اپنی شناخت بتا کر میں نے انہیں مزید قریب بلا لیا۔ ایک نے میری پیٹھ سے رینج ماسٹر کا تھیلا اتار کر خود پہن لیا۔ اسی نے تشویش بھرے انداز میں اکرم کی بابت پوچھا۔ میں نے دکھی دل سے کہا اکرم ہم میں نہیں رہا۔ اس نے آہستہ روی سے آگے بڑھتے مرجان کی طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ دشمن ہے اور اس کے کندھوں پر اکرم کی لاش ہے۔ مزید کوئی بات کیے وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹھکانے پر پہنچتے ہی وائرلیس سیٹ سے مرجان پارٹی کو پکارنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سیٹ کو آف کر دیا۔ اکرم کی لاش کو اس کے کندھوں سے اتار کر ضلع خان کے آدمیوں نے مرجان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک غار میں بند کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں انہیں کارگزاری سنا رہا تھا۔ میری بات کے اختتام پر کمانڈر عبدالحق نے زبان کھولی، اکرم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ضلع خان نے اپنے خیال کا اظہار کیا، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر احتیاط کام نہیں آتی۔ عبدالحق نے کہا تو اب کیا ارادہ ہے؟ گہرا سانس لے کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ عبدالحق نے 1-2 منٹ میرے جواب کا انتظار کیا۔ مستقل خاموش پا کر وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ بولا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے ذیشان بھائی، بلکہ آپ نے تو ایک کے بدلے 2 کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک کو قیدی بنا کر بھی لے آئے۔ اس مرتبہ عبدالحق کی بات کا جواب دیے بغیر میں قہوے کی خالی پیالی دسترخوان پر رکھ کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بستر میں گھستے ہی مجھے مایوسی اور اداسی نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شیر کو سوا شیر ٹکرا جائے تو یہی ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی خامیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت مجھے کسی اپنے کی ضرورت بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر پلوشا میرے ساتھ ہوتی تو اب تک میں اپنی شکست کا غم بھول چکا ہوتا، مگر جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ اپنی شکست کو بھلا کر میں اسی کو سوچتا گیا اور انہی سوچوں نے مجھے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا جہاں اب تک وہ مجھ سے بچھڑی نہیں تھی۔ اس کے جاندار کہے میری سماعتوں کو رونق بخش رہے تھے، اس کی شرارتیں میرے ہونٹوں کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھ سے اٹکیلیاں کرتے کرتے وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ راجو کیا کبھی آپ نے خود سے بہتر نشانے باز دیکھا ہے؟ میں نے صاف گوئی سے اقرار کیا، نک سٹورٹ مجھ سے بہتر ہے نا؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا آپ کا کبھی آمنا سامنا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بحث کرتے ہوئے بولی تو اس کے پہلے گولی چلانے کی وجہ سے وہ بہتر ہو گیا؟ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو پہلے دیکھ لیا ہو اور آپ کی نظر اس پر بعد میں پڑی ہو۔ میں نے کہا اس نے میری ٹیلیسکوپ سائٹ کے شیشے میں گولی مار کر مجھے مار ہی دیا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی جو میں نے بروقت سر ہٹا لیا۔ وہ وثوق سے بولی قسمت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ آپ کی مہارت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ اس کی گولی کا شکار ہونے سے بچ گئے، اور اگر اسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی ہوتی تو یقیناً وہ اپنا سر پیچھے نہ ہٹا پاتا۔ میں نے منہ بنایا، تم مجھے بس جھوٹی تسلیاں دے رہی ہوں۔ وہ بولی میں جھوٹ نہیں کہتی اور کبھی مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے آپ پر بہت یقین اور بھروسہ ہے، کبھی کسی سے ہار نہ ماننا۔ میں نے فوراً کہا تم فکر نہ کرو، نک سٹورٹ تو میرے بائیں ہاتھ کی مار ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون آ گیا، جانتی ہوں، اب بس جلدی سے اس کا ٹنٹا ختم کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں کوشش کے باوجود سو نہ سکا۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں نے ناشتہ کیا اور طلوع آفتاب کے ساتھ نئی لیوپولڈ سائٹ نکال کر اسے صفر کرنے کے لیے غار سے باہر نکل گیا۔ رینج ماسٹر کا پورا تھیلا ہی میں اٹھا کر لے آیا تھا۔ زیرو کرنے میں فاصلہ ناپنے والے آلے اور ونڈ میٹر کی بھی ضرورت تھی۔ کمانڈر عبدالحق نے مجھے رائفل کے ساتھ غار سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی میرے پیچھے چلا آیا۔ اس کی آمد سے پہلے میں چند فائر کر چکا تھا۔ بولا ذیشان بھائی لگتا ہے تیاری شروع کر دی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، کل صبح سویرے دوبارہ جا رہا ہوں، میرے لیے کسی سمجھدار ساتھی کا انتخاب کر لو۔ وہ مسکرایا، یہاں پر مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ میں نے کہا تو پھر خود ہی تیار ہو جاؤ۔ میں نے ایلیویشن اور ڈیفلیکشن نوب میں مناسب تبدیلی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ بنایا، میں تو پچھلی بار بھی تیار تھا۔ میں نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، آپ کی زندگی کے کچھ دن بقایا تھے نا، تبھی آپ ساتھ نہیں جا سکے۔ اس کا قہقہ مجھ سے بھی بلند تھا۔
बोला अच्छा, कैदी से किस वक्त पूछगिछ करोगे? मैंने कहा आखिरी गोली फायर कर लूं फिर चलते हैं। मैं राइफल के पीछे लेटकर सिफरिंग को परखने के लिए तैयार था। कोई मुनासिब पत्थर ढूंढने के लिए मैंने साइट में देखते ही बैरल को घुमाया। मैं नजदीकी पहाड़ी पर कोई हदफ तलाश कर रहा था। अचानक मुझे दूर एक पहाड़ी पर हरकत नजर आई। ये वही पहाड़ी थी जिस पर कल अकरम शहीद हुआ था। मज़कूरा पहाड़ी का जमीनी फासला तो ज्यादा था, मगर हवाई फासला 2 किलोमीटर के बकदर ही होगा। वो पहाड़ी हमारे ठिकाने से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ थी। मैंने फौरन लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापा। 2100 मीटर बन रहा था। बुलंदी का जाविया नाप कर मैंने हिसाब लगाया। 1950 मीटर की रेंज निकली। मैंने फौरन मतलूबा रेंज लगाई और आई ग्लास से मखसूस फासला रख कर अपना गाल बट पर टेक दिया। मेरी तेजी देखते हुए कमांडर अब्दुल हक को भी शक गुजरा था। बोला खैर तो है, बड़ी तेजी का मुजाहरा कर रहे हो। खुशगवार हैरत के इजहार के साथ उसने थैले से दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई। मैंने कहा कल हम जिस पहाड़ी पर गए थे वहाँ हरकत नजर आ रही है। ये कहते हुए मैंने साइट में झांकते हुए कहा 6 नहीं 7 आदमी हैं। कमांडर ने पुरजोश लहजे में तस्दीक की 8, 9, 10 3 ढलान पर हैं, मगर फासला कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैंने एक साकिन आदमी पर शिस्त बांधी जो शायद वायरलेस पर बात कर रहा था। ट्रिगर दबाते ही हल्की सी ठक हुई और मज़कूरा शख्स उछल कर नीचे गिर गया। उसे तड़पते देखकर दाएं बाएं मौजूद अफराद उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मजीद 2 के गिरते ही बाकियों की समझ में ये बात आ गई थी कि तड़पने वालों को संभालने से ज्यादा अपने जिस्म को आड़ में रखना अहम होगा। 3 आदमी मुखालिफ जानिब की ढलान में उतरकर मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, जबकि एक मेरी तरफ मौजूद ढलान में उतरने की हिमाकत कर बैठा। उसके 3 साथी और भी मौजूद थे और अपने साथियों की चीखों पुकार सुनकर वो भी ऊपर की तरफ देखने लगा। ढलान पर मौजूद आदमियों का अपने मरने वाले साथियों से इतना ज्यादा फासला नहीं था कि मुझे रेंज में कोई तब्दीली करना पड़ती। मैंने जल्दी से मैगजीन तब्दील की। पहले वाली मैगजीन में सिर्फ 3 ही गोलियां मौजूद थी। नई मैगजीन लगाते ही मैंने राइफल कॉक की और अगली गोली पनाह के लिए गलत समत का चुनाव करने वाले को ले डूबी। ढलान पर पहले से मौजूद 3 आदमी आड़ की तलाश में ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें गोलियां चलने की समत मालूम हो गई थी। चंद गज चढ़ाई चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसी चढ़ाई पर भागकर नहीं चढ़ा जा सकता था। अगली 2 गोलियों ने मजीद को जिद्दोजहद से बेनियाज कर दिया। तीसरा एक झाड़ी में दुबक गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि झाड़ी सिर्फ नजरी आड़ दे सकती है, गोली के लिए कोई हिफाजत मुहैया नहीं करती। उसके साथ ही मुझे दूर से फायर की आवाज सुनाई देने लगी। यकीनन वो अंधाधुंध फायर करके एमुनिशन जाया कर रहे थे। 2-3 लम्हे झाड़ी पर शिस्त बांधकर मुझे उसका हयूला नजर आने लगा। उसका सर वगैरह का तो पता नहीं, इसलिए मैंने अंदाजे से ही गोली फायर की। झाड़ी में होने वाली हलचल ने मुझे कामयाब फायर की नवीद सुना दी। मेरे साथ लेटा अब्दुल हक पता नहीं मेरी तारीफ कर रहा था या मुजम्मत। बोला यार वाकई स्नाइपर बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने अपनी शिस्त बुलंदी पर पड़ी लाशों की तरफ मुंतकिल करते हुए कहा फौरन कमांडर जिला खान को कहो कि एक पार्टी तैयार करें। मैं यहीं लेटे हुए दुश्मन को लाशें उठाने से रोकूंगा। वो रोशनी खत्म होने से पहले किसी लाश को हाथ नहीं लगा सकते। कमांडर के आदमी छुपते हुए मुनासिब जगहों पर मोर्चे संभाल लें। वो अंधेरा छाते ही अपने साथियों की लाशें उठाने आएंगे और उस वक्त किसी को वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है कहते हुए वो गार के अंदर की तरफ भाग पड़ा। मैं स्नाइपर्स की अजली हट धर्मी और जिद का मुजाहरा करते हुए उसी तरफ मुतवज्जे रहा। हमें तरबियत के दिनों में कई घंटों तक एक ही जानिब शिस्त बांध कर लेटना पड़ता था। पूरे दिन में हदफ ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए नमूदार होना होता। फायर करने के लिए एक ही गोली होती थी और नाकामी की सूरत में उस्ताद राव तसव्वुर साहब का सामना करने के ख्याल ही से हमारी रूह फना हो जाती। सरदार खान तो कहा करता था कि अगर कोई गोली हदफ पर न मार सके तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो उस गोली को अपने सर में मारकर इज्जत की मौत कबूल कर ले, वरना राव तसव्वुर साहब की जली कटी बातें सुनकर उसके बाद वैसे भी खुदकुशी कर लेनी है। हम सब राव तसव्वुर साहब से उतना ही डरते थे जितना कव्वा गुलेल से, चूहा बिल्ली और हिरन शेर से डरता है। लेकिन तरबियत के बाद हमें मालूम हुआ कि बज़ाहिर निहायत सख्त दिल और बेरहम नजर आने वाला राव तसव्वुर साहब दिल के कितने नर्म और हमदर्द इंसान हैं। छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होकर आंखें नम करने वाले हमारे शफीक उस्ताद ने बस तरबियत के दिनों में जल्लाद का रूप इख्तियार किए रखा। और सच तो ये है कि हमारे जितने भी उस्ताद थे, अगर उनकी मार और फिटकार न होती तो हम कभी भी इतनी सख्त मशकों से न गुजर सकते। बाद में सरदार खान अक्सर राव साहब के बेइज्जती भरे वाज को सुनने के लिए काफी उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करता था, मगर तरबियत के दिनों वाली बात फिर कभी मुयस्सर न हुई। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि असल मजा आता है उसी बेइज्जती का जो बेइज्जती महसूस हो, और जब बेइज्जती पंदो नसीहत महसूस होने लगे तब उसका मजा नहीं रहता। 10-15 मिनट के अंदर ही जिला खान अपने 10 आदमियों के हमरा तैयार होकर वहां पहुंच गया। वो खुद अपने आदमियों के हमरा जा रहा था।
ہدف سے شست ہٹائے بغیر میں نے انہیں مخالف سنائپر کی گولی سے بچنے کے لیے ضروری ہدایات دی۔ کمانڈر عبدالحق نے انہیں مطلوبہ پہاڑی کی نشاندہی کروائی اور اس کے ساتھ ہی انہیں مخصوص جگہیں بتائیں جہاں وہ چھپ کر دشمن کا انتظار کر سکتے تھے۔ میں نے کہا اگر انہیں ذرا سی حرکت بھی نظر آ گئی تو دشمن کبھی بھی وہاں آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پوری پہاڑی کو گھیر کر شکاریوں ہی کو شکار کر ڈالے، اس لیے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانا، اور فکر نہ کرو اندھیرا چھانے تک وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور یاد رکھنا مخالف سنائپر کی طرف سے کسی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ وہ تمہاری موجودگی سے واقف ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں لوٹنے کی کرنا۔ میں نے انہیں آخری ہدایت کی۔ ضلع خان خوشگوار لہجے میں بولا ٹھیک ہے کمانڈر، اور کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشیب میں اترنے لگا۔ کمانڈر عبدالحق نے خواہش ظاہر کی مجھے بھی جانا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی جہاں ضرورت ہے، فی الحال خالی میگزین میں گولیاں بھر دیں اور پھر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میگزین میں گولیاں بھرنے لگا۔ میں مسلسل ہدف کے علاقے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن لگتا یہی تھا کہ انہیں سختی سے حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ایک دم خیال آنے پر میں نے عبدالحق کو کہا کمانڈر اندر سے ان کا وائرلیس سیٹ تو اٹھا لاؤ۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں دشمن سے چھینا ہوا وائرلیس تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے وائرلیس آن کیا اور چینل تبدیل کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے مطلوبہ چینل ڈھونڈ لیا۔ ایک بھاری سی آواز میرے کانوں میں پڑی، کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی کمانڈر، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی ایک آدمی کو اوپر بھیجو مگر احتیاط سے، اور تمام لاشوں کو اپنی جانب ڈھلان پر اکٹھا کر لو، یہاں سے 20 آدمیوں کی ایک پارٹی بھیج دی ہے، اوور۔ دوسری آواز تھوڑی مدھم آ رہی تھی، یقیناً فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آواز مدھم اور کٹ کٹ کر آ رہی تھی۔ پہلی سنائی دینے والی آواز نے کہا پرلی ڈھلان پر بھی ہمارے 4 ساتھی موجود تھے، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اوور۔ دوسری آواز نے کہا پہلے اوپر والی لاشیں اکٹھی کر لو، اگر گولی وغیرہ نہیں چلتی تو وہ بھی اٹھا لانا۔ پہلی آواز نے کہا ٹھیک ہے کمانڈر، اوور، اور کمانڈر کے اوور اینڈ آل کہنے پر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ہی قربانی کا ایک بکرا محتاط انداز میں عقبی ڈھلان سے نمودار ہوا۔ چونکہ میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ جو ہی وہ سامنے آئیں گے مارے جائیں گے، تبھی اس کے سامنے آتے ہی میں نے ٹریگر دبا کر اس کے ناتواں کندھوں سے ساتھیوں کی لاشیں اکٹھی کرنے کے بار کو ہٹا دیا۔ اب اس کی لاش کی فکر بھی دوسروں نے کرنا تھی۔ اس کا تڑپنا نہیں رکا تھا کہ وائرلیس جاگ اٹھا۔ وہی پہلے والا شخص گھبرائی ہوئی آواز میں پکار رہا تھا احتشام فار مبین، اوور۔ مبین کی مدھم آواز ابری سینڈ یور میسج، اوور۔ احتشام نے کہا کمانڈر شامل خان کو بھیجا تھا، وہ بھی باقی نہیں رہا، اوور۔ کمانڈر مبین نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا ٹھیک ہے اب حرکت نہ کرنا اور آنے والوں کو بھی اندھیرا چھانے کا انتظار کرنے کا کہو، اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں شامل چلاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ کسی نامعلوم سنائپر پر اسے کتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ اچانک وائرلیس سے ایک نسوانی آواز ابھری، وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی، موبن جب منع کیا گیا ہے تو پھر اپنے آدمیوں کو کیوں سامنے آنے دیا، اوور۔ اس نے مبین نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ مبین نے نادم لہجے میں کہا سوری میڈم، میں نے سوچا شاید وہ خبیث دفع ہو گیا ہو، اوور۔ اس لڑکی کی آواز آئی نک نے کل بتایا تھا نا کہ کوئی پیشہ ور سنائپر ہے، اوور۔ اندازے کے مطابق لورا براؤن کی آواز سننے کی سعادت حاصل کر رہا تھا میں۔ مبین نے کہا اب احتیاط کریں گے میڈم، اوور۔ وہ بولی میں اور نک اس کی تلاش میں جا رہے ہیں، تم اندھیرا ہونے سے پہلے لاشیں نہ اٹھوانا۔ شاہ اور کریم ہمارے ساتھ ہیں، اوور اینڈ آل۔ کریم یقیناً وہ کریم کو کہہ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ کمانڈر عبدالحق انگلش نہیں جانتا تھا، پوچھنے لگا یہ شاید لورا براؤن تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، وہ میری تلاش میں نکل رہے ہیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں اس رستے سے آنا چاہیے۔ میں نے شمال مغرب کی پہاڑیوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کیونکہ جنوب کی جانب سے انہیں ایک تو طویل چکر کاٹنا پڑے گا اور دوسرا اس طرف سے آتے وقت وہ میری نظر میں آ سکتے ہیں، اور نک جیسا سنائپر کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں تو میں نے کہا اگر ہم ان سے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بلندی پر پہنچ گئے تو شاید کوئی کامیابی ہاتھ لگ جائے۔ میں نے شمال کی جانب موجود ایک اونچی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عبدالحق بولا اگر ہم چلے گئے تو وہ لاشیں اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ابھی تک ضلع خان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں نہیں پہنچا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اب وہ حرکت نہیں کریں گے۔ لورا براؤن اسی متعلق بات کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، چلو پھر۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ہم چل پڑے۔ وہاں موجود آدمیوں کو ہم نے اپنے جانے کی سمت کا بتاتے ہوئے ضلع خان تک بھی فوراً یہ اطلاع پہنچانے کا کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ غار سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ نک سٹورٹ کا نشانہ وہی پہاڑی اور اس کے دائیں بائیں موجود 2 پہاڑیوں نے بننا ہے۔ جہاں پر اس کے ساتھ ہی میرا نشانہ بنے تھے وہاں انہیں نشانہ بنانے کے لیے انہی 3 بلندیوں سے فائر کیا جا سکتا تھا، اور نک جیسے تجربہ کار سنائپر سے بعید تھا کہ وہ یہ اندازہ نہ لگا پاتا۔ اب مجھے اس پر صرف اتنی فوقیت حاصل تھی کہ اس کے ارادے کا پتہ چل گیا تھا۔
रेंज मास्टर का झोला मेरी पीठ पर लदा हुआ था। कमांडर अब्दुल हक ने हाथों में क्लैशनकोफ थामी हुई थी। हम तेज रफ्तारी से चलते हुए अपने ठिकाने की मशरकी जानिब उतरे और फिर नाले में बेफिक्री से चलते हुए आगे बढ़ गए। वो नाला फरलांग भरी मशरिक की तरफ जाकर शुमाल की जानिब मुड़ रहा था। मेरे पास चूंकि वजन ज्यादा था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। रेंज मास्टर का वजन तकरीबन 17 किलोग्राम है। गोया ये एक राइफल 4-5 क्लैशनकोफों के बकदर वजनी होगी। स्नाइपिंग का बकिया सामान अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने अपने झोले में डाला हुआ था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम उस बुलंदी पर पहुंच जाएं। नाले में होने की वजह से दुश्मन के वायरलेस सेट पर की गई गुफ्तगू हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तेज रफ्तारी से चलने के बाद हमारी सांस फूल गई। अब नाला बतदरीज बुलंद हो रहा था। चढ़ाई चढ़ते हुए मुझे पलवशा याद आ गई। वो बहुत तेज रफ्तारी से पहाड़ों पर चढ़ती थी। एक छोटी पहाड़ी उबूर करके हम दूसरी जानिब उतरे। नशेब में जाते हुए हमारे कदमों की रफ्तार तेज थी। नाले में पहुंचते ही ऊंचाई का सफर शुरू हो गया। कमांडर अब्दुल हक ने बाइसरार मुझसे रेंज मास्टर का थैला ले लिया। अब हम मतलूबा पहाड़ी की बुलंदी तय कर रहे थे। ऊपर चढ़ते हुए हमने मशरकी जानिब का इंतखाब किया था और यूं हम निक स्टुअर्ट की नजरों में आए बगैर ऊपर पहुंच सकते थे। हमारा ठिकाना उस पहाड़ी के जुनूबी समत में पड़ रहा था। इस ठिकाने से निक स्टुअर्ट की जगह शुमाल मगरिब में बन रही थी, जबकि यहाँ से उसका मकाम जुनूब मगरिब की जानिब बन रहा था। हमें इस बुलंदी पर पहुंचते हुए 1.5 घंटा लग गया। ऊपर पहुंचते ही हमने 2 मिनट सस्ता कर अपने सांस बहाल किए और फिर मैं फौरन राइफल को जोड़ने लगा। सबसे आखिर में टेलीस्कोप साइट जोड़ रहा था। इस दौरान कमांडर अब्दुल हक दूरबीन निकालकर इलाके का जायजा लेने लगा। राइफल जोड़कर मैंने सबसे पहले फायर करने के लिए मुनासिब जगह तलाश की और फिर उस पहाड़ी का टेलीस्कोप की मदद से जायजा लेने लगा, जिस पर मेरे ख्याल में निक स्टुअर्ट ने पहुंचना था। यह भी मुमकिन था कि वो किसी दूसरी पहाड़ी का इंतखाब करता, लेकिन एक स्नाइपर होने के नाते अगर मैं उसकी जगह होता तो उसी पहाड़ी का इंतखाब करता और फिर वो मुझे नजर आ गए। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ था। वो उस पहाड़ी के शुमाल मगरिबी कोने से ऊपर चढ़े थे। उनकी तादाद 4 थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे निक स्टुअर्ट की पहचान नहीं थी। बल्कि निक तो क्या, इस फासले से लॉरा ब्राउन का इम्तियाज भी नहीं हो रहा था। तमाम ने सरों पर गोल टोपी ओढ़ रखी थी। फासला नापने पर मुझे 1900 मीटर मालूम हुआ था। उनका रुख पत्थर की एक बड़ी चट्टान की तरफ था और मुझे शक था कि इस चट्टान के जुनूबी जानिब मोर्चा संभाल कर वो मेरी नजर से ओझल हो जाते। इससे पहले मुझे अंदाजे से निक स्टुअर्ट को पहचान करके निशाना बनाना था। एक आदमी पीठ पर झोला उठाया हुआ था। लामहाला इस झोले में स्नाइपर राइफल ने होना था और उसके साथ ये भी तयशुदा बात थी कि राइफल को उठाने वाला निक स्टुअर्ट नहीं हो सकता था। बाकी तीनों में से अंदाजे से दरमियान में चलने वाले पर निशाना साधते हुए मैंने गोली दाग दी। देर करने की सूरत में उन्होंने बड़ी चट्टान की आड़ में पहुंचकर मेरी नजर से गायब हो जाना था। गोली खाकर वो उछल कर मुखालिफ समत में गिरा था। उसके दाएं बाएं चलने वाले दोनों अफराद ने इतनी तेजी से जमीन पर गिर कर लुढ़कते हुए पत्थरों के अकब में पनाह ली थी कि मैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश ही न कर सका। अलबत्ता सामान उठाने वाला पहले तो शौक की कैफियत में खड़ा रह गया और फिर शायद किसी के कहने पर उसने हरकत में आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे देर हो गई थी। यकीनन उसका जमीन पर लेटने का 100% इरादा था, मगर उसके इरादे को अमली जामा मेरी गोली ने पहनाया था। गरीब अपनी पीठ पर लदा थैला भी न उतार सका। वजनी थैले ने उसे सुकून से तड़पने का भी मौका न दिया। राइफल को दोबारा कॉक करते हुए मैंने उन 2 पत्थरों को अपनी नजर में रख लिया था जिसके पीछे बकिया 2 आदमी छुपे हुए थे। उनकी तेजी देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों ही मेरा असली हदफ थे। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ ही लेटकर दूरबीन से जायजा ले रहा था। बोला, मेरा ख्याल है असली आदमी बच गया है। मैंने कहा, ये भी असली आदमी ही थे, आपको रोबोट लग रहे थे क्या? उसने खुश दिली से वजाहत की, मेरा मतलब था निक स्टुअर्ट बच गया है। उसी वक्त वायरलेस सेट पर नस्वानी आवाज उभरी। ये वही आवाज थी जो हम पहले भी सुनकर उसे लॉरा ब्राउन समझ चुके थे। 11421 ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मैडम। मुबीन नामी कमांडर की आवाज उभरी। यकीनन उसी का कोड नाम 21 था। वो बोली, मोबिन, हम पर हमला हुआ है। शाह और कारी मारे जा चुके हैं। यहाँ कुछ आदमी भेजो, ओवर। उसकी बात सुनकर हमें निक के बचने की तस्दीक हो गई थी। मुबीन की आवाज आई, मैडम 20 आदमी लाशें उठाने के लिए भेजे हैं। यहाँ पर 10-12 आदमी ही बचे हैं और कैंप से शाम तक मजीद नफरी नहीं पहुँच सकती, ओवर। लॉरा ब्राउन की आवाज आई, क्या वो भी अब तक वहाँ नहीं पहुँचे, ओवर। आवाज में शामिल झल्लाहट उसके गुस्से को जाहिर कर रही थी। मुबीन बोला, पहुँच तो गए हैं लेकिन अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं, ओवर। लॉरा ब्राउन ने कहा, उन्हें कहो लाश उठाएं और वापस आ जाएं। मुबीन ने अंदेशा जाहिर किया, मगर स्नाइपर का
खतरा तो अब तक मौजूद है ना? ओवर। वो बोली नहीं, वो खबीस शायद हमारी ट्रांसमिशन सुन रहा था, इसलिए वो हमारे खिलाफ घात लगाने पहुंच गया है। ओवर। यूं लग रहा था जैसे वो सब दांत पीसते हुए कह रही थी। पिछले चंद माह से वो मुसलसल कामयाबियां समेट रहे थे, अब उन्हें खातिर खास जवाब मिला तो गुस्सा तो उन्हें आना था। मुबीन ने हैरानी जाहिर की, मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये न हो आप पर हमला करने वाला कोई दूसरा शख्स हो। ओवर। लॉरा की आवाज आई, मुबीन ये बहस का वक्त नहीं है, दिए गए हुक्म पर अमल करो, जब कह दिया है कि वो वहाँ नहीं है तो बस नहीं है। ओवर एंड ऑल। लॉरा ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। मैं साथ साथ कमांडर अब्दुल हक को भी लॉरा ब्राउन और मुबीन की बातचीत से आगाह करता गया। उसी वक्त मुबीन अपने इंतजार करने वाले साथियों को लाशें उठाने का हुक्म भी दोहराने लग गया था। इस बार वो पश्तो में बोला था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक को उसकी बात समझ में आ गई थी। उसके आदमियों का फासला हमसे ज्यादा था, इसके बावजूद उनका जवाब सुनाई दे गया था। अब्दुल हक दुआया लहजे में बोला, अल्लाह करे जिला खान तक हमारा पैगाम पहुंच गया हो। मैंने मशवरा चाहने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है लॉरा ब्राउन के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। अब्दुल हक ने नफी में सर हिलाया, इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें पहले ही पता है, लॉरा ब्राउन इस बारे में मुबीन को इशारा दे चुकी है। अब्दुल हक बातचीत के हक में नहीं था, बोला, बातचीत का फायदा, और पहले अगर शक था तो आप उसे यकीन में बदल देंगे। मैंने कहा, दुश्मन को नफसियाती तौर पर उसकी शिकस्त का एहसास दिलाने से वो बदहवास होकर गलतियां करता है, गुस्से में आकर मौका फराहम करता है। बाकी जहां तक इस सेट का ताल्लुक है तो चंद घंटों तक इसकी बैटरी जवाब दे जाएगी, और हमारे पास ना तो इसकी फालतू बैटरी है और ना इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके मखसूस ब्रांड का चार्जर है। बेहतर होगा कि उन्हें अपने पास वायरलेस की मौजूदगी का यकीन दिलाकर उन पर नफसियाती दबाव बढ़ा दें, इस तरह वो खुलकर बातचीत नहीं कर सकेंगे। वो बोला, बड़ा दूर का सोचते हो यार। उसका तहसीन आमेज लहजा मुझे बातचीत की इजाजत देने के लिए था। मेरे बात करने से पहले ही दूर कहीं मुसलसल फायर की आवाजें आने लगी। अब्दुल हक ने ख्याल जाहिर किया, लगता है कमांडर जिला खान ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी वक्त लॉरा ब्राउन मुबीन को पुकार कर फायरिंग की वजह पूछने लगी। वो बोला, मैडम लगता है दुश्मनों से टाकरा हो गया है, मैं पूछ कर बताता हूँ, वेट। लॉरा को इंतजार करने का कहकर वो बार बार अपने आदमी को पुकारने लगा। एहतशाम फॉर मुबीन। ओवर। 3-4 बार पुकारने के बाद एहतशाम की सहमी हुई आवाज आई, कमांडर हम दुश्मन के घेरे में हैं। जितने आदमी भी लाशें उठाने पहुंचे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। मैं और जिया एक चट्टान के पीछे छुपे हैं, हमें कुमक भेजो। ओवर। मुबीन चीख पड़ा था, तुम्हारे पास 20 आदमी भेजे थे। ओवर। वो बोला, मेरे ख्याल में तो हम 2 ही बचे हैं। ओवर। एहतशाम की सहमी हुई आवाज उसके खौफजदा होने को जाहिर कर रही थी। यकीनन जिला खान ने एकदम हल्ला बोलकर उनका सफाया किया था। मुबीन उसे जवाब दिए बगैर लॉरा ब्राउन को सूरत हाल बताने लगा। निक स्टुअर्ट की आवाज अब तक मैं सुन नहीं पाया था, शायद वायरलेस सेट लॉरा के हाथ में था, इसलिए वही बातचीत कर रही थी। सूरत हाल देखते ही लॉरा ने चीखते हुए हुक्म दिया, फौरन कैंप में बात करके हेली मंगवाओ। ओवर एंड ऑल। पीछे कैंप से मुबीन ने लॉन्ग रेंज वायरलेस पर ही बात करना थी और वो ट्रांसमिशन हम नहीं सुन सकते थे। गुरदेश शहर में मोबाइल फोन सर्विस काम करती थी, मगर इन पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते थे, या अगर आते भी थे तो उन्हें जाम कर दिया गया था ताकि मुजाहिदीन के राब्ते में रुकावट डाली जा सके। वायरलेस सेट पर खामोशी छाते ही मैं बोल पड़ा, लॉरा बेबी बहुत परेशान लग रही हो। ओवर। उसने चौंकते हुए पूछा, हु इज देयर? मैंने कहा, शायद दोस्त न कह सको और दुश्मन के नाम से क्या लेना, कुछ भी कह सकती हो। ओवर। उसने नफरत भरे लहजे में धमकी दी, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता लॉरा बेबी, और तुम्हें इस अहमक निक ने नहीं बताया कि स्नाइपर तभी अपने शिकार का पीछा छोड़ता है जब उसका मुतबादिल बंदोबस्त कर ले। खामखा इतने आदमियों को मरवा दिया। ओवर। बोली, वादा करती हूँ तुम ज्यादा अरसा जमीन पर चलते नजर नहीं आओगे। गुस्से की ज्यादती की वजह से उसे धमकी देने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने उसे चिढ़ाया, अगर तुम आड़ से अपना हाथ भी बाहर निकाल कर दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम वाकई कुछ कर सकती हो। ओवर। बोली, अगर इतने ही सूरमा हो तो मुझे स्नाइपर राइफल उठाने दो, फिर मैं देख लेती हूँ तुम कितने पानी में हो। ओवर। इस मर्तबा उसके लहजे में गुस्से की बजाय दिलचस्पी छुपी थी। मैंने कहकहा लगाते हुए कहा, क्या दुश्मन को भी हथियार दिए जाते हैं लॉरा बेबी? ओवर। उसने तंजिया लहजे में कहा, निहत्ते आदमियों पर हथियार तान कर बढ़ के मारने वाला कोई नामर्द ही हो सकता है। मैंने एक और कहकहा लगाया, तो तुम कौन सा मर्द हो? ओवर। बोली, तुम्हारा नाम क्या है? ओवर। मैं आशिकाना अंदाज में बोला, हुस्न वाले जिस नाम से पुकारे मुझे एतराज नहीं होगा। ओवर। उसने दिलचस्पी से पूछा, क्या तुमने मुझे देखा है? ओवर। मैंने हवा में तीर छोड़ा, तारीफ तो काफी सुनी है। ओवर। उसने ताव दिलाने वाले अंदाज में कहा, अगर इतनी ही खूबसूरत लगती हूँ तो मुझे जाने दो। ओवर। मैंने पूछा, क्या अपने साथी को यहीं छोड़ जाओगी? ओवर। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। ओवर। मैंने कहा, अगर जाने दूं तो बदले में क्या मिलेगा? ओवर। बोली, क्या चाहिए? ओवर। मैंने कहा, मेरे साथ खाने पर चलो। ओवर।
बोली अगर मेरा जवाब इस बात में हुआ तो ओवर। उसका शोखी भरा लहजा उसकी तहजीब और सकाफत को जाहिर कर रहा था। वो कोई मशरकी लड़की नहीं थी कि ऐसी बातों पर शर्माती। जिस तहजीब में शौहर की आंखों के सामने उसके दोस्त से लिपट कर बोसा दिया जा सकता हो, उनके लिए शर्म हया कोई मानी नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने सर से टोपी उतार कर अपने बालों को खुला छोड़ दो ताकि मैं पहचान की तस्दीक कर सकूं। ऐसा न हो कि धोखे में तुम्हारा नामर्द आशिक निक भाग जाए। ओवर। वो बोली इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जाने दोगे। ओवर। यकीनन वो मुझ पर एतबार नहीं कर सकती थी, बस थोड़ी मोहलत लेकर हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा जब एतबार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवर। वो बोली एक पाकिस्तानी स्नाइपर का नाम सुना था जिसे हमारे कुछ दोस्त SS कहकर पुकारते थे, क्या तुम वही हो। ओवर। इस मर्तबा वो मतलब की बात पर आ गई थी। यकीनन मेरी निशानेबाजी के साथ जो मुबालगा आमेज कहानियां मशहूर थीं, उन तक भी उसकी शोहरत पहुंच चुकी थी। यूं भी हम पेशा होने की हैसियत से मेरा नाम उस तक पहुंचना कोई हैरत की बात नहीं थी। मुझ तक भी तो काफी अरसा पहले उसका नाम पहुंच गया था। मैंने कहका लगाते हुए कहा पता नहीं ये SS किस बला का नाम है। उसकी तारीफें मेरे कानों तक भी पहुंची हैं। ओवर। वो पुरएतमाद लहजे में बोली अगर तुम वो नहीं हो तो फिर हम यूं ही तुमसे डर रहे हैं, यकीनन तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ओवर। मैंने कहा शायद तुम ठीक कह रही हो, बहरहाल तुम आड़ से सर बाहर निकाल कर मेरा इम्तिहान ले सकती हो। ओवर। उसी वक्त एक पत्थर के पीछे से कोई चीज बुलंद हुई। यकीनन वो इंसानी सर नहीं था। गौर करने पर मुझे क्लैशनकोफ के बट जैसी चीज नजर आई। यकीनन उसने क्लैशनकोफ को उल्टा करके उसका बट पत्थर की आड़ से ऊपर उठाया हुआ था। वहाँ गोली को जाया करना कोई मानी नहीं रखता था, मगर दुश्मन के दिल में हैबत बिठाने का अच्छा मौका था, या शायद मैं निक स्टुअर्ट को अपनी महारत दिखाना चाहता था। बहरहाल कुछ भी था, मैंने क्लैशनकोफ के बट के पत्थर की आड़ से बुलंद होने के 1 सेकंड बाद ही ट्रिगर दबा दिया। रेंज मास्टर की गोली निशाना ढूंढने में नाकाम नहीं हुई थी। राइफल कॉक करके मैंने फौरन वायरलेस सेट का बटन दबाते हुए कहा सॉरी बेबी, यकीनन तुम्हारे नाजुक हाथ को झटका लगने की तकलीफ उठाना पड़ी होगी। ओवर। इस मर्तबा रिसीवर से मर्दाना आवाज उभरी, तुम्हें मारने का मजा कुछ और ही होगा। ओवर। वैसे एक स्नाइपर के लिए शर्म का मकाम है कि इतनी देर से अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। ओवर। मैंने उसे गैरत दिलाई, मगर वहाँ गैरत करना अपनी गर्दन कटवाने के मसावी था। अगर उसकी जगह मैं होता तो वहाँ से हिलने की कोशिश न करता। गुज़श्ता रोज मेरे अकब में मौजूद ढलान करीब थी, इसलिए मैं उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा था। आज उन्हें कम से कम 10-12 कदम लेने के बाद आड़ मिल सकती थी, और उसे इतने कदम लेने की इजाजत उन्हें रेंज मास्टर की गोली नहीं दे सकती थी। वो इकट्ठे भागते तो यकीनी तो नहीं था, अलबत्ता शायद एक आदमी की जान बच जाती, और इतना बड़ा खतरा वो मोल नहीं ले सकते थे। निक स्टुअर्ट बोला वादा रहा, जल्द ही तुम्हारा उधार सूद समेत वापस करूंगा। ओवर। उसके लहजे में शामिल एतमाद जाहिर कर रहा था कि उसे अपनी निशानेबाजी पर कितना भरोसा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा अगर बच गए तो यूं भी थोड़ी देर तक तुम्हारे गिर्द मेरे आदमियों का घेरा तंग हो जाएगा। ओवर। इस मर्तबा उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल न हुआ था। अब्दुल हक ने लम्हा भर की खामोशी से फायदा उठाते हुए जबान खोली, बड़ी तवील गपशप हो रही है भाई, हमें भी कुछ पता चले। मैंने कहा बड़ी गलती हो गई है यार, आईकॉम सेट नहीं लाया। अगर जिला खान के आदमियों से राब्ता होता तो उन्हें उस पहाड़ी को घेरने के लिए बुला सकते थे। कमांडर अब्दुल हक ने कहा जल्दी के मंसूबे में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। मैं मायूसी भरे लहजे में बोला बस ये गलती हमारे जिद्दोजहद को बढ़ा देगी। वो पुरअज़्म लहजे में बोला लगता है वापस जाने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। तकरीबन सारा रास्ता उतराई है। ठिकाने से 3-4 आदमी साथ लेकर मैं खुद ही उस पहाड़ी का रुख करूंगा। मैंने सोचने में वक्त जाया नहीं किया। मैंने कहा भागो। उसने जल्दी से मंसूबा सोचते हुए कहा हो सकता है जिला खान पार्टी के हाथों दुश्मनों का कोई और वायरलेस लग गया हो। ऐसा हुआ तो उसी पर राब्ता करेंगे। मैं आपको कहूंगा अब्दुल्ला क्या हाल है, और आपने फौरन चैनल नंबर 15 लगा लेना है। उसने जल्दी से ये बात की और मेरा जवाब सुने बगैर दौड़ लगा दी। इस दौरान मैं एक लम्हे के लिए भी निक पार्टी की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। निक मुबीन को पुकार रहा था 11 for 21 ओवर। मुबीन ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। 21 सेंड योर मैसेज ओवर। शाबाश। निक नामालूम उसे किस बात पर शाबाश दे रहा था, उसके साथ ही खामोशी छा गई थी। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि शाबाश फ्रीक्वेंसी तब्दील करने का कोड भी हो सकता था। तभी तो एकदम खामोशी छा गई थी। मैं फौरन नॉब घुमाने लगा। 1-2 मिनट में मुझे मतलूबा फ्रीक्वेंसी मिल गई। वाकई मेरा अंदाजा सही साबित हुआ था। शाबाश का मतलब मुतबादिल फ्रीक्वेंसी लगाना ही था। मुबीन अपनी बात खत्म कर चुका था। उस वक्त निक बोल रहा था 8 आदमियों की पार्टी को फौरन हमारी तरफ रवाना कर दो। अगर हेलीकॉप्टर की आमद से पहले दुश्मन जहां पहुंच गया तो हम बेदस्तोपा मारे जाएंगे। ओवर। मुबीन खुशामदाना लहजे में बोला सर आपके कहने से पहले मैं 10 आदमी आपकी तरफ रवाना कर चुका हूँ। ओवर। निक बोला अपने जराये को भी हरकत दो, मालूम करो ये स्नाइपर कौन है। ओवर। वो मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन था।
मुबीन ने कहा जी सर, कल तक मालूम कर लूंगा, ओवर। निक ने ओवर एंड ऑल कहा। जो ही बात खत्म की मैंने फौरन पहले वाला चैनल लगा लिया, क्योंकि एक तो उसी पर कमांडर अब्दुल हक ने मुझसे बात करना थी, दूसरा अगर निक ये जांचने की कोशिश करता कि आया मैं उसकी बात सुन सकता हूँ या नहीं तो लाजिमन वो उसी चैनल पर मुझे पुकारता। मैं बमुश्किल मतलूबा चैनल लगा पाया था कि लॉरा ब्राउन की लोचदार आवाज उभरी, शहजादे कहाँ गायब हो? मैंने लहजे में खुशी समोते हुए कहा, मुझे शहजादा कहने का मतलब है कि मेरे साथ खाने पर चलोगी, ओवर। वो शोखी से बोली, बिल्कुल, कसम भी खा सकती हूँ, मगर तुम आओगे नहीं। मैं उसी के अंदाज में बोला, तो तुम आ जाओ, अभी खड़े होकर मेरी तरफ चलना शुरू कर दो। मेरी जगह के बारे में तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया है, वादा करता हूँ गोली नहीं चलाऊंगा, ओवर। वो तुर्की बतुर्की बोली, मैंने डेट पर जाने की हामी भरी है, कैदी बनने की नहीं। अगर मेरे साथ डेट पर जाने का शौक है तो किसी शहर में मिलने की कोशिश करो, ओवर। मैंने कहका लगाया, चलो ये दावत उधार रही, ओवर। वो बोली, अपना नाम नहीं बताओगे, ओवर। उसने एक बार फिर मुझे कुरेदा था। मैंने कहा, तुम मुझे अब्दुल्ला खान कह सकती हो, ओवर। मैंने ऐसा नाम बताया जो हर मुसलमान खुद को समझता है। वो बोली, अब्दुल्ला खान। उसके अंग्रेजी लबो लहजे ने इतने प्यारे नाम का हुलिया बिगाड़ दिया। मैं जल्दी से बोला, खाली खान कहना काफी होगा, ओवर। वो बोली, खान तो सारे पठान होते हैं, ओवर। मैंने कहा, मगर तुम्हारे साथ डेट का हकदार तो सिर्फ मैं हूं ना, तो बस तुम इसी निस्बत से याद रखना कि वो खान जिसके साथ तुमने डेट पर जाना है, ओवर। उसने कहका लगाकर गोया मेरी हौसला अफजाई की थी, मगर जब वो बोली तो उसका लहजा खासा बदला हुआ था। बोली तो, खान साहब अलविदा, शायद तुम जिंदा न बच पाओ, ओवर एंड ऑल। उसके बदले हुए लहजे ने मुझे चौंका दिया था, लेकिन मेरी हैरानी ज्यादा देर बरकरार न रह पाई। हेलीकॉप्टर के परों की पुरशोर आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। मैंने फौरन उनकी मुतबादिल फ्रीक्वेंसी लगाई। वो मुबीन को उस पहाड़ी की निशानदेही करवा रही थी जिस पर मैं मौजूद था। एक हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी पर भेजना, वहाँ कम से कम 2 आदमी मौजूद होंगे, उन्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए। पायलट से राब्ते में तो होना, ओवर। मुबीन बोला, यस मैडम, और जो आदमी आपके पास आ रहे थे उन्हें भी इस पहाड़ी की तरफ रवाना कर देता हूँ। अगर कोबरा की गन से बच भी गया तो हमारे आदमियों के हाथों नहीं बचेगा, ओवर। लॉरा ने पूछा, तीनों कोबरा आ रहे हैं, ओवर। वो बोला, नहीं, 2 कोबरा और एक MI-17 है, ओवर। वो बोली, गुड, 1 कोबरा और MI-17 लाशें उठाने भेज दो, ओवर। मुबीन ने पूछा, आपके पास नहीं भेजना, ओवर। वो बोली, नहीं, उस खबीस के पास जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचेगा हम दोनों वापसी की राह लेंगे, ओवर एंड ऑल। लॉरा ब्राउन ने गुफ्तगू खत्म होने का ऐलान किया। खबीस का लकब उसने मुझे अता किया था। हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनते ही मैंने राइफल का बट और 2 पाई क्लोज करके थैले में डाली, क्योंकि इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि राइफल को मुकम्मल खोलता। मुझे हेलीकॉप्टरों की इतनी जल्दी आमद की उम्मीद नहीं थी। यकीनन गुर्देज कैंप में उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद थे, तभी तो इतनी जल्दी से 3 हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुँच गए थे। वैसे भी अमरीकियों को हेलीकॉप्टरों की क्या कमी हो सकती है। उनकी बात के इख्तिताम तक मैं झोला अपनी पीठ पर लाद कर किसी पनाहगाह की तलाश में चल पड़ा था। 10 आदमी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते थे, लेकिन कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर मेरे परखचे उड़ा सकता था।